Good morning. We have radioactivity. Now we are going to derive certain equations and something regarding some definitions regarding radioactivity. First, consider a given sample in which there are radioactive substances inside, and let total number of particles inside initially is n0, and at a time t there are total only n number of particles. As time goes, particles get disintegrated. Particles disintegrate, alpha, beta, gamma, radiate. Therefore, only n left after time t. And let dn be the rate of radioactive disintegration within a time dt. Then we can write the rate of radioactive disintegration or number of radioactive particles disintegrating in a time dt is proportional to total number present at that time into time dt. Dn proportional to n into dt, or dn is equal to a constant lambda n dt, and it is negative. As time goes, number of particles decreases, therefore it is negative. Dn is equal to minus lambda n dt, lambda is a constant, and we can take n to this side, then dn by n is equal to minus lambda dt, or taking logarithm on both sides, we are integrating the equation. Initially there are n0 number of particles, and at a time t there is only n, therefore we have to integrate from n0 to n, isn't it? We have to integrate from n0 to n, dn by dt, that is equal to dn by n, that is equal to log n divided by n0 is equal to minus lambda into integral of dt is t. That is log n by n0 is equal to minus lambda t. Then avoiding logarithm, we get n by n0 is equal to e raised to minus lambda t. Then we get n by n0 is equal to e raised to minus lambda t, or n is equal to n0 e raised to minus lambda t. This is the basic equation of radioactivity, and this is the equation of radioactivity where lambda is a constant, and that constant is called the radioactive decay constant. Lambda is the decay constant. It is a constant for a given substance. Oro substance decay constants, and it is a constant for a given substance, and this is the equation of radioactivity. Okay, now we can see some more things. Another thing is activity. Activity is a term called written as R. Activity is the number of particles disintegrating per second. R is equal to minus dn by dt. Number of particles disintegrating per second. And the same equation here, n number of particles disintegrating is proportional to n0. Therefore, dn by dt also can be proportional to d by dt of n0. That is R proportional to R0. In the same manner, we can write the equation R is equal to R0 e raised to minus lambda t by using R is the activity at a time t, R0 is the initial activity, therefore R is equal to R0 e raised to minus lambda t. Another thing we can write here, R is equal to d by dt of n. N is equal to n0 e raised to minus lambda t. Therefore we can write n0 is a constant, d by dt of e raised to minus lambda t, d by dt of e raised to minus lambda t, that is equal to n0. What is differential of e raised to minus lambda t? Differential of e raised to x itself. Therefore e raised to minus lambda t, then differential of this one, that is equal to minus lambda. Here there is one more negative sign here. Therefore R is equal to negative and negative getting cancelled. N0 as lambda n0, R is equal to lambda n0 e raised to minus lambda t. What is n0 e raised to minus lambda t? N0 e raised to minus lambda t is equal to n. Therefore R is equal to, we get another equation, R is equal to lambda into n. R is called activity. Activity minus dn by dt is equal to lambda in n. That is another equation. And regarding the activity is the number of atoms disintegrating per second. We have a unit
എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് സെക്കൻഡിൽ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ള മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂണിറ്റ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ബെക്കുറലാണ്. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ബെക്കുറലാണ്. 1 becquerel ഈസ് ഈക്വൽ ടു BQ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. 1 becquerel ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 disintegration or 1 decay per second. It's equal to 1 decay per second. ഇനി കുറച്ചുകൂടി കോമൺലി യൂസ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂറിയാണ്. ക്യൂറി ഈസ് അനദർ യൂണിറ്റ്. 1 curie ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ C ആണ്. 1 curie ഈസ് ഈക്വൽ ടു 38 into 10⁹ becquerel or 38 megabecquerel. ഇതാണ് 1 curie. That is another commonly used unit is curie. In the name of Madam Curie, it is named 1 curie is equal to 38 megabecquerel. Now another thing we have to remember here is that നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ കുറേ സമയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയും ഇത് കുറേ സമയം ഉപയോഗിച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും പറയും. റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. പക്ഷേ കുറേ സമയം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും, ചെവിക്ക് മോശമാണ്, ഹെൽത്തിന് മോശമാണ്, ഹാർട്ടിന് മോശമാണെന്നൊക്കെ പറയും. അതേപോലെ ചില എക്സ്റേസ് നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലർ പറയും. സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ സ്കാനിങ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സം റേഡിയേഷൻസ്. പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ ക്യാൻസറിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരും എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതൊക്കെ ഹസാർഡസ് ആണെന്ന് പറയും. ഏതൊക്കെ ബോഡീസാണ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് റേഡിയേഷൻ, എത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കത് മോശമായിട്ടുള്ളത്, എത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റാണ്. റേഡിയേഷൻ്റെ ഡോസേജ് മെഷർ ചെയ്ത യൂണിറ്റാണ് സീവേഴ്സ്. Sieverts is the dosage of radiation hazards or radiation effect. It is written as SV. 1 SV is equal to ഒരു SV എന്നുള്ളത് സീവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേക യൂണിറ്റിലാണ്. അതായത് 1 കിലോഗ്രാം ബയോളജിക്കൽ ടിഷ്യൂ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമലിൻ്റെ ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മേലെ 1 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ മേലെ 1 ജൂൾ എനർജി എക്സ്റേ ഓർ ഗാമാറേ ഇതുപോലുള്ള ഒരു 1 ജൂൾ എനർജി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് എത്രയാണോ ആ ഇഫക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് 1 സീവേർട്സ്. അതൊരു പറയാം. 1 sievert is the effect produced by X-ray or gamma ray on 1 kilogram of a biological tissue corresponds to 1 joule of energy. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഹാംഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. റേഡിയേഷൻ ഹാംഫുൾ ആണ്, റേഡിയേഷൻ ഒരു സാധനത്തിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് അബ്സേർഡ് ബിക്കോസ് അവർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ. സോയിൽ റേഡിയേഷൻ്റെ സോഴ്സാണ്, റോക്ക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഗുഡ് സോഴ്സാണ്. എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സിനും റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സിനും റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് നത്തിങ് വിത്തൗട്ട് റേഡിയേഷൻ, വി കനോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം റേഡിയേഷൻസ്. ബട്ട് അതിനൊരു ഡോസേജ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡസ് ആണ്, അതിനുള്ളിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ. അതായത് എക്സ്റേ നമ്മൾ പറയും എക്സ്റേയുടെ അളവൊക്കെ വളരെ ചെറിയ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ഫോർ അവർ ബോഡി. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ CT സ്കാൻ ചെയ്യുമല്ലോ, CT സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് മേ ബി ഡേഞ്ചറസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ. ചെറിയ കുട്ടികളൊന്നും CT സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്ര നല്ലതല്ല, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മച്ച് റേഡിയേഷൻ ഓൺ ദി ബോഡി, ഓൺ ദി ടിഷ്യൂസ്. അതാണ് റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് അനദർ തിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ്. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് T half. സാധാരണയുള്ള മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിനുള്ള ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് റേഡിയേഷൻസ് ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് കുറയും. ആ മാസ് കുറയുന്നതിന് പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്. എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതാവില്ല, എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിമനൻറ്റ് ബാക്കിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൻ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ഹാഫ് ആകാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. വിതിൻ എ certain period of time it becomes half of the original quantity. Then after this same period it again become half of the remaining quantity. അങ്ങനെ ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു certain quantity ഹാഫ് ആകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഈസ് ദി ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. അത് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനും ഒരു ചിലതിന് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ചിലതിന് സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ചിലതിന് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ്. ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഇക്വേഷൻ n is equal to n0 e raised to minus lambda t. For a period T half, the total particles n is equal to n0 by 2. ആദ്യം അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആവും.
Therefore, substituting these values in this equation, n0 by 2 is equal to n0 e raised to minus lambda t half. Okay, n0 and n0 getting cancelled. Then 1 by 2 is equal to e raised to minus lambda t half. നമുക്ക് രണ്ടും ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം, ഹാഫ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി ഹാഫ് റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുക, ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു ലാംഡ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് 1 ആണ്, അപ്പം ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ആകും, 1/2 എന്നുള്ളത് 2 ആകും. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടേക്കിംഗ് ലോഗരിതം log 2. That is t half is equal to log 2 means 0.693 divided by t half. T half is equal to 0.693 divided by lambda, or lambda is equal to 0.693 divided by t half. This is the expression to find a decay constant if we know t half. If we know decay constant, we can find t half by using this equation. T half is equal to 0.693 divided by lambda. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള വളരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ്. ആൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ്. Carbon dating, or it is the method to find the life of a biological dead thing. ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം, ഒരു ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെത്തിന് ശേഷം എത്ര വർഷം എടുത്തു, എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഫോസിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസിൽ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദി ഏജ് ഓഫ് ദിസ് ഫോസിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർക്കോൾ, വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർക്കോൾ കിട്ടും, കരി കിട്ടും. ആ ചാർക്കോൾ എത്ര വർഷം മുമ്പുണ്ടായ മരത്തിൻ്റെ റെമനൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ഇതിൻ്റെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ബയോളജിക്കൽ തിങ്സിൻ്റെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മളുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോസ്മിക് റേസ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോസ്മിക് റേസ് ഉണ്ട്. കോസ്മിക് റേസ് ഇസ് എ റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്. ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് കോസ്മിക് റേസിനകത്ത്. കോസ്മിക് റേസ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേയിലൊക്കെ കോസ്മിക് റേസ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കോസ്മിക് റേസ് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരും. എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കോസ്മിക് റേസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കോസ്മിക് റേയിലുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പ്രോട്ടോൺസിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ന്യൂട്രോൺസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കണ്ടന്റാണ് നൈട്രജൻ, 7 nitrogen 14, റിയാക്ട് വിത്ത് ന്യൂട്രോൺസ് ടു ബിക്കം 6 carbon 14 പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ന്യൂട്രോൺസ് നൈട്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ 14 ഉണ്ടാവും. കാർബൺ 14 ഈസ് എൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ. ഓർഡിനറി കാർബൺ അല്ല. ഓർഡിനറി കാർബൺ 6 carbon 12 ആണ്. ഇത് കാർബൺ 14 ഈസ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കാർബൺ. അത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അതിങ്ങനെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കാർബൺ 14ൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5, 7, 60 years ആണ്. 3 years ആണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ്. ഇനി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മറ്റ് കാർബണിൻ്റെ കൂടെ ഈ കാർബൺ 14 കൂടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അകത്തേക്ക് എടുക്കും. ഇത് ഈ ചെടികളുടെ ഫ്രൂട്ട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യരും മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, ലീഫൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡിയിലും ഈ പറയുന്ന കാർബൺ 14 വരും. ആ കാർബൺ 14 വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മുഴുവൻ കാർബൺ 14 ഇല്ല, കുറേ കാർബൺ 12 ഉണ്ടാവും. ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കാർബൺ 14 ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്ത് ദിവസം നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ദിവസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാർബൺ 14 ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലും മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ചെടികളുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ കാർബൺ 14ൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇനി വെൻ ദി ആനിമൽ ഓർ ദി പ്ലാന്റ് ഡൈസ്, ഇത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതിൻ്റെ ഡെത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് ഇൻടേക്ക് നിന്നു അല്ലേ. പിന്നെ ഫർദർ ഇൻടേക്ക് ഈസ് നോ മോർ, ബട്ട് ഡീകെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ 14 മാത്രമേ ഡീകെ ചെയ്യുള്ളൂ. കാർബൺ 12 അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, കാർബൺ 14 ഡീകെ ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ ഡീകെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്രയും വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 5, 7, 60 years കഴിയുമ്പോൾ അത് ഹാഫായിട്ട് മാറും. ആകെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഹാഫ് ആകും.
പിന്നെയും 5-60 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും ഹാഫ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കാർബൺ 14ൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഹൗ ലോങ് what is the age of that thing, that biological thingൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി we can measure the quantity of carbon 14 inside that thing. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ കാർബൺ 14 എന്ന് പറയുക. ഈ കാർബൺ 14 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കാർബൺ ഡേറ്റിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 50,000 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ പഴക്കമുള്ള ഫോസിൽസ് അതുപോലെ ചാർക്കോൾ ഒക്കെ മെഷർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് യൂസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സീരീസ് ആണ്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ +2 ക്ലാസ്സസ്, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സീരീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ എടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തന്നെയാണ്. ദർ ആർ 4 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സീരീസസ്. 4 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാം സീരീസ് ആയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ആ 4 എലമെൻറ്റ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് നടന്ന് അവസാനം ലെഡിൽ അവസാനിക്കും. ലെഡാണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഈ സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സീരീസ് എന്ന് പറയുക. അത് 4 സീരീസുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്ന 4 സീരീസുകൾ. തോറിയം സീരീസ്, യുറാനിയം സീരീസ്, നെപ്റ്റ്യൂണിയം സീരീസ് ആൻഡ് ആക്ടീനിയം സീരീസ്. ഇതാണ് 4 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സീരീസസ്. ഈ 4 എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. തോറിയം 90 തോറിയം 232, 92 യുറാനിയം 238, നെപ്റ്റ്യൂണിയം എന്ന് പറയുന്നത് 92 തന്നെയാണ്, 92 നെപ്റ്റ്യൂണിയം 237 ആൻഡ് ആക്ടീനിയം again it is 92 ആക്ടീനിയം. യുറാനിയം തന്നെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, യു എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, 235. ഇതാണ് 4 സീരീസുകൾ. ഇതൊക്കെ അണ്ടർഗോ സീരീസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ലെഡ്. അവസാനമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലെഡിലാണ് അവസാനിക്കുക. ദീസ് ആർ ദി 4 റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സീരീസസ്. ചാപ്റ്റർ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. നമുക്കിനി ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Today I will give you an assignment. You have to do the assignment, a small question. You have to answer the question to get the attendance. Thank you.